कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा, प्रभुपादा जय प्रभुपादा।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिविज्ञाचार्य अस्रो सतत श्रीमती श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिविज्ञाचार्य अस्रो सतत श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव निधि की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेमेश गोशी कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरव भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपनाथ श्यामकुंड राधाकुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगामयी यमुनामयी की जय। भक्ति देवी तुलसी देवी की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। निताई गौरव प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु गौरंग, ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नमस्तिः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, कैंटो 1, चैप्टर 15, टेक्स्ट नंबर 5। अर्जुन उवाच वांछितो अहं महाराज हरिणा बंधुरूपिणा यान मे अपहर्तं तेजो देव विस्मापनं महत्। अर्जुन उवाच वांछितोऽहं महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे अपहृतं तेजो देव विस्मापनं महत्। अर्जुन उवाच वांछितोऽहं महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे अपहृतं तेजो देव विस्मापनं महत्। Arjuna uvaच Raja Arjuna uvaच Magaraja
Uvacha Chito Magaraja Rupina word to word meaning. Arjuna Uvacha. Arjuna said, Vanchitaha, left by him, Aham, myself, Maharaja, working, Harina, by the personality of Godhead, Bandhu Rupina, as if an intimate friend, Ena, by whom, may, my, Aparhitam, I have been bereft, Teja, power, Deva, the demigods, Vismapanam, astonishing, Mahat, astounding. Translation. Arjuna said, O king, the supreme personality of Godhead, Hari, who treated me exactly like an intimate friend, has left me alone. Thus my astounding power, which astonished even the demigods, is no longer with me. Purport. In the Bhagavad Gita 10.41, the Lord says, anyone specifically powerful and opulent in wealth, strength, beauty, knowledge, and all that is materially desirable is to be considered but a product of an insignificant portion of the complete whole of my energy. No one, therefore, can be independently powerful in any measure without being endowed by the Lord. When the Lord descends on the earth along with his eternal, ever-liberated associates, he not only displays the divine energy possessed by himself, but also empowers his associate devotees with the record energy to execute his mission of incarnation. It is also stated in the Bhagavad Gita 4.5 that the Lord and his eternal associates descend on the earth many times, but the Lord remembers all the different roles of incarnations, whereas the associates by his supreme will forget them. Similarly, the Lord takes away with him all his associates when he disappears from the earth. The power and energy which were bestowed upon Arjuna were required for fulfill of the mission of the Lord. But when his mission was fulfilled, the emergency power were withdrawn from Arjuna because the astounding powers of Arjuna, which were astonishing even to the denizens of heaven, were no longer required, and they were not meant for going back to home, back to Godhead. If endowment of powers and withdrawal of powers by the Lord are possible even for a great devotee like Arjuna or even the demigods in heaven, then what to speak of the ordinary living beings who are but fixed compared to such great souls? The lesson is, therefore, that no one should be puffed up for his powers borrowed from the Lord. The sane man should rather feel obliged to the Lord for such benefactions and must utilize such power for the service of the Lord. Such power can be withdrawn at any time by the Lord. So the best use of such power and opulence is to engage them in the service of the Lord. Om Tat Sat. Hare Krishna. We have beautiful slogan by Srimad Bhagavatam. Today we are going to discuss. Hare Krishna, Prabhu. Am I audible, Prabhuji? Yes, Prabhu. ஸ்ரீமத் பாகவத்திலிருந்து இந்த அற்புதமான ஸ்லோகத்தை பார்க்கவிருக்கிறோம். So, King Yudhishthira was inquiring and asking so many questions to Arjuna about the welfare of Dwaraka and Krishna. Now Arjuna began to speak. யுதிஷ்ட மகாராஜர் துவாரகையின் நலத்தை பற்றியும் விசாரித்தார். பகவான் கிருஷ்ணரின் நலத்தை பற்றியும் விசாரிக்கும் வகையில் பல கேள்விகளை அர்ஜுனிடத்தில் கேட்டார். இப்பொழுது அர்ஜுனர் பேசத் தொடங்குகிறார். Here Arjuna is very much sad and he is almost dull and he is speaking with lower voice in front of Yudhishthira Maharaj. அர்ஜுனர் அச்சம் கொண்டிருக்கிறார், மிகவும் சோர்ந்து காணப்படுகிறார். மிகவும் தழுதழுத்த குரலில் அர்ஜுனர் யுதிஷ்ட மகாராஜர் முன்னிலையில் பேசத் தொடங்குகிறார். Here is explaining about how his powers
previously, which is even astonishing the denizens of heavenly planets. We know very well Arjuna even defeated Indra, and even Lord Shiva also he defeated one time. That much power Arjuna had possessed once upon a time. முன்னதாக அர்ஜுனர் மிக மிக சக்தி வாய்ந்த நபராக இருந்தார். அவர் திறமை மூலமாக இந்திரதேவனையும் தோற்கடித்தார், ஒரு சமயத்தில் சிவபெருமானையும் தோற்கடித்தார். இவ்விதமாக முன்னதாக அர்ஜுனர் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த நபராக இருந்தார். Arjuna is the eternal associate of Lord Shri Krishna, and when the pastimes happening in the earth, he is happened to be a very intimate friend for Krishna. So automatically he gets all benedictions, all auspicious things and all flowers by the mercy of Krishna. அர்ஜுனர் பகவானின் நித்திய சகா ஆவார். பகவான் இந்த உலகத்தில் லீலை புரியும் பொழுது அர்ஜுனரும் அதில் பங்கு கொள்கிறார். நித்தியமான நண்பராக இந்த லீலையில் அவர் பங்கு கொள்கிறார். நித்தியமான சகாவாக இருக்கும் காரணத்தினால் இந்த லீலையின் பொழுது அர்ஜுனருக்கு மகத்தான சக்திகள் பகவானால் ஆசீர்வாதமாக வழங்கப்படுகிறது. Krishna left this material world after finishing his earthly pastimes. So after when Krishna left, Arjuna lost all his powers and all his majesty, all his bodily luster, everything gone away from Arjuna. கிருஷ்ணர் தன்னுடைய பூலோக லீலைகளை முடித்துக்கொண்டு தன்னுடைய தாமத்திற்கு சென்று விட்டார். கிருஷ்ணர் இந்த உலகை விட்டு மறைந்த பிறகு அர்ஜுனரிடம் இருந்த சக்திகள், அவரிடம் இருந்த உடல் பொலிவு, கம்பீரம் அனைத்துமே படிப்படியாக அவரை விட்டு சென்று விட்டது. So from this what we are going to understand is, as long as Lord's mercy and Lord's blessings is there, we can live like a opulent person and very powerful person in this material world. இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்வது, பகவானின் கருணை நமக்கு கிடைக்கும் வரையில் நாம் இந்த பௌதிக உலகத்தில் பல ஐஸ்வர்யங்கள் நிறைந்த நபராக, சக்தி வாய்ந்த நபராக வாழ முடியும். As long as Lord withdraws his powers and all his opulences from a person, a devotee, he loses all this. Then he understand, it's not because of me I possessed all this. By the mercy of Krishna, at least I got this. Then only he realizes. பகவான் ஒரு பக்தரிடமிருந்து அந்த பக்தரின் திறமை மற்றும் செல்வ செழிப்பு அனைத்தையும் பறித்துக் கொள்ளும் பொழுதுதான் அந்த பக்தர் புரிந்து கொள்கிறார், இத்தனை நாட்கள் இந்த திறமை, இந்த ஐஸ்வர்யம் அனைத்தும் என்னுடைய சக்தியால் எனக்கு கிடைக்கவில்லை, பகவான் எனக்கு வழங்கி இருக்கிறார், இப்பொழுது அவரே அதை எடுத்துக்கொண்டார் என்று புரிந்து கொள்கிறார். For this we can use one material example. The person who is having the hiring car, he uses this car as like his own car. When the owner comes and takes away that car, then he understands this car is not belongs to me. இதற்கு ஒரு பௌதிக உதாரணம் தர வேண்டும் என்றால், ஒருவர் வாடகைக்கு ஒரு காரை பயன்படுத்துகிறார். அவ்விதமாக பயன்படுத்தும் பொழுது அதை தன்னுடைய சொந்த வாகனம் போல பயன்படுத்துகிறார். ஆனால் அந்த வாகனத்தின் உரிமையாளர் மீண்டும் அந்த வாகனத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுதுதான் புரிந்து கொள்கிறார், அது வாடகைக்கு தான் வைத்திருந்த வாகனமாகும், இப்பொழுது அதன் முதலாளி எஜமானர் வந்துவிட்டார், அவர் எடுத்துக்கொண்டார் என்று அவர் அந்த நபர் புரிந்து கொள்கிறார். But what the owner thinks, this car belongs to me, so I am the owner of this car, it possesses me, I am the proprietor of this property, this car, this house. When the death comes, then only you understand, oh, these are all not belongs to me. அதே போல் உரிமையாளர் என்ன நினைக்கிறார், இது என்னுடைய வீடு, இது என்னுடைய வாகனம், இது என்னுடைய சொத்து என்றவாறு அந்த சொத்தின் எஜமானர் அல்லது உரிமையாளர் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் மரணம் வரும் பொழுதுதான் அவர் புரிந்து கொள்கிறார், எதுவுமே தன்னுடையதல்ல, சிறிது காலம் தனக்கு பகவானால் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது, இப்பொழுது மரணம் அனைத்தையும் தன்னிடமிருந்து பறித்துக் கொள்ளப் போகிறது என்பதை அந்த நபர் புரிந்து கொள்கிறார். So we may possess so many things, we may achieve so many things, but the ultimate reason, the ultimate giver, who is Lord Shri Krishna only. How? That only we are going to discuss today. நாம் பல பொருட்களை உடைமையாக கொண்டிருக்கலாம், பல சக்திகளை கொண்டிருக்கலாம், ஆனால் அனைத்தையும் நமக்கு இறுதியாக வழங்கிய நபர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான். அதை பற்றித்தான் இன்றைய வகுப்பில் நாம் கலந்துரையாடவிருக்கிறோம். In this material world, people likes to destroy. They like to destroy their own products or useless products. They like to destroy other countries. But
we have to understand one thing, no one can destroy the Lord's property, Lord's energy. That is the fact. பௌதிக உலகத்தில் மக்களுக்கு அழிப்பது பிடிக்கும். தங்கள் உடைமை பொருள்களை அழிப்பார்கள், இதர நாட்டு மக்களை அழிப்பார்கள், இதர தேசங்களை அழிப்பார்கள். பொதுவாக பௌதிக உலக மக்களுக்கு அழிப்பது மிகவும் பிடிக்கும். ஆனால் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம், யாராலும் பகவானுடைய உடைமைகளை அழிக்கவே முடியாது. We are just doing the transformation of the energies. For example, earth, water, ether, fire, like these elements is there now. When we destroy them, seeing the particle that belongs to which element, there it goes and mixed with that. So we are not destroying, we are just changing the property of that particular product. நாம் எந்த பொருளையும் உண்மையில் இந்த உலகத்தில் அழிக்க முடியாது. அந்த பொருளின் தன்மையை மட்டும்தான் நாம் மாற்ற முடியும். உதாரணத்திற்கு, எல்லா பொருட்களுமே இந்த உலகத்தில் பஞ்சபூதத்தால் உருவானது. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். ஒரு பொருளை நாம் அழிக்கிறோம் என்று நினைக்கும் பொழுது உண்மையில் அந்த பொருளை நாம் அழிக்கவில்லை. அந்த மூலக்கூறுகள், எந்தெந்த மூலக்கூறுகள் இந்த நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயத்தோடு தொடர்புடையதாக இருக்கிறதோ அந்தந்த மூலக்கூறுகள் அந்தந்த பஞ்சபூதத்தோடு இணைந்து விடுகிறது. எனவே இங்கே ஒரு மாற்றம் தான் நடக்கிறதே தவிர எந்த பொருளும் உண்மையில் அழிவதில்லை. Similarly, we are not discovering anything. It is already there. We are just transforming the product in particular shape. The elements already is there. அதேபோல் நாம் எதையும் புதிதாக கண்டுபிடிக்கவும் இல்லை, உருவாக்கவும் இல்லை. ஒரு பொருளை நாம் உருவாக்குகிறோம் என்று கூறும் பொழுது உண்மையில் நாம் ஒரு மாற்றம் தான் செய்கிறோம். ஏற்கனவே பௌதிக அடிப்படை மூலக்கூறுகள் பகவானால் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அதை ஒரு குறிப்பிட்ட வகையில் கலந்து நாம் உருமாற்றி ஒரு பொருளாக உருவாக்குகிறோம், அவ்வளவுதான். புதிதாக நாம் எதையும் உருவாக்குவதில்லை. When we understand these two things, we cannot destroy anything and we cannot discover anything new in this material world. Then we understand there is a Karanakarta, the reason behind someone is there. இந்த இரண்டு விஷயங்களை நாம் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது பௌதிக உலகத்தில் நாம் எதையும் புதிதாக உருவாக்கவும் முடியாது, எதையும் அழிக்கவும் முடியாது. இந்த இரண்டு விஷயங்களை நாம் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது இந்த செயல்பாடுகள் அனைத்திற்கும் பின்னால் காரணகர்த்தாவாக ஒரு நபர் இருக்கிறார் என்ற உண்மையையும் நாம் புரிந்து கொள்வோம். As per laws of nature, the person according to the one's good karma, the knowledge is given, the intelligence and the talents, everything given as per one's karma. இயற்கையின் சட்டத்தின் கீழ் ஒருவர் செய்த நல்ல கர்மவினை காரணமாக அவருக்கு புத்தி கூர்மை, திறமை, ஐஸ்வர்யம் போன்ற நல்ல விஷயங்கள் அனைத்தும் வழங்கப்படுகிறது. But Lord Krishna can withdraw anytime those intelligence and those talents because he is the proprietor of each and everything. He have the rights to change even the laws of karma. பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அனைத்திற்கும் உரிமையாளர் ஆவார், அனைத்திற்கும் எஜமானர் ஆவார். பகவான் கிருஷ்ணரால் இந்த இயற்கை கர்மவினையின் சட்டத்தை கூட மாற்ற முடியும். அந்த அளவிற்கு சக்தி படைத்த நபர் ஆவார். இதன் காரணமாக பகவான் விருப்பப்படி எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் ஒரு நபரிடமிருந்து அந்த நபர் கொண்டிருக்கும் திறமைகள், ஐஸ்வர்யங்கள் அனைத்தையும் எடுத்துக்கொள்ள முடியும். Bhagavad Gita 15.15 Lord says, from me only the remembrance, forgetfulness, knowledge, everything comes. For example, the scientists, whatever they discovers by using their very extraordinary intelligence, that intelligence ultimately given by Lord Sri Krishna only. பகவத்கீதை 15வது அத்தியாயம் 15வது ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், ஞாபக சக்தி, மறதி, ஞானம் அனைத்துமே என்னிடமிருந்து வருகிறது என்று. இன்று உலகளவில் விஞ்ஞானிகள் பல புதிய கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடிக்கிறார்கள். அதற்கு அவர்கள் புத்தி கூர்மையை பயன்படுத்துகிறார்கள். அந்த புத்தி கூர்மையானது பகவான் கிருஷ்ணரால் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. People would say, I do good things, good karmas, so I get good knowledge. What is the big deal? Why Lord involved here? What is the role of Lord here? They may ask this question. மக்கள் இவ்விதமாக ஒரு கேள்வி கேட்கலாம், நான் நல்ல கர்ம வினையை செய்கிறேன், அதனால் எனக்கு நல்ல விளைவுகள் கிடைக்கிறது, இதில் பகவான் எங்கே வருகிறார்? பகவான் தலையீடு இங்கே எங்கே இருக்கிறது என்றவாறு ஒரு வினாவை அவர்கள் எழுப்பலாம். When people does good things, punyas, and very nice things to other people, helping mind, they always waiting for that result of that actions. They are always waiting for the recognitions, applause, etc. But some cases
when they does any mistakes, they don't ready to take the responsibility of that mistake. மக்கள் நல்ல காரியம் செய்யும் பொழுது, புண்ணிய காரியம் செய்யும் பொழுது அதற்கான அங்கீகாரம் வேண்டும், அனைவரும் தன்னை பாராட்ட வேண்டும், தன்னை அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்ற அந்த அங்கீகாரத்திற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அது கிடைக்க வேண்டும் என்று ஏங்குகிறார்கள். ஆனால் அதே மக்கள் தவறான செயல்பாடு செய்யும் பொழுது அதை யாரும் கண்டுபிடித்து விடக்கூடாது, யாரும் தன்னை குறை கூறி விடக்கூடாது என்ற அந்த தவறை மறைக்க நினைக்கிறார்கள். So we have this kind of mentality. When we do good things, we want credits. When we do bad things, we don't take responsibility. We accuse some other persons. So, but Lord understand everything, each and everything. He gives the knowledge and intelligence according to the person's capacity. But He utilizes in the correct way. When that is not useful that person, then He take away. நாம் நல்ல காரியங்கள் செய்யும் பொழுது அதன் நற்பெயரை நாமே அடைய வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம். அதே சமயத்தில் தீய காரியங்களில் ஈடுபடும் பொழுது அது யாருக்கும் தெரியக்கூடாது, யாரும் நம்மை குறை கூறி விடக்கூடாது என்று நினைக்கிறோம். ஆனால் பகவானுக்கு நம்மை பற்றி நன்றாக தெரியும். நமக்கு எது எப்பொழுது தேவையோ அப்பொழுது அந்த விஷயங்களை பகவான் நமக்கு வழங்குகிறார். நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயம் தேவையில்லை, இந்த சமயத்திற்கு மேல் தேவையில்லை என்று பகவான் கருதும் பொழுது அந்த திறமை மற்றும் அந்த பொருளை நம்மிடமிருந்து பகவான் பறித்துக் கொள்கிறார். One may fear of by hearing this, oh, I have good talents, good intelligence, good opulence, the Lord may take away. Don't fear. Lord don't interfere with the laws of karma, and He don't do with these things to all people. Very, very exceptional. Only His personal devotees, only Lord does this. ஒருவர் இப்பொழுது அச்சம் கொள்ளலாம், நான் நல்ல திறமை, நல்ல செல்வ செழிப்பு, ஐஸ்வர்யம் கொண்டிருக்கிறேன், திடீரென்று பகவான் என்னிடமிருந்து இதை பறித்து கொண்டார் என்றால் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் என்றவாறு பயப்படலாம். அவர்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை. அனைத்து உயிர்வாழிகள் வாழ்க்கையிலும் பகவான் தலையிடுவதில்லை. விசேஷமான பக்தர்கள், தனக்கு மிகவும் பிடித்தமான நெருக்கமான பக்தர்கள், அவர்கள் வாழ்க்கையில் மட்டும்தான் பகவான் தலையிடுகிறார். Then one may ask another question. So if I became a good devotee or very nice person to Krishna, then Krishna may does this to me. Why I have to go that level? இப்பொழுது ஒரு கேள்வி கேட்கலாம், நான் நல்ல பக்தராக சிறந்த பக்தி செய்கிறேன் என்றால் கிருஷ்ணர் திடீரென்று அனைத்தையும் என்னிடமிருந்து பறித்துக் கொள்வார். அவ்விதமாக இருக்கையில் நான் ஏன் கிருஷ்ணருக்கு நல்ல பக்தி செய்ய வேண்டும் என்ற வினாவை ஒருவர் எழுப்பலாம். But the answer is, Krishna whatever does to his pure devotees, to his very kind devotees, that is for benefiction of that devotee only. If that is not useful for that particular devotee, Krishna takes away. If that is useful for that devotee, then Krishna gives that more and more for that devotee. இதற்கான பதில், கிருஷ்ணர் பக்தர்களுக்கு என்ன செய்தாலும் அது அந்த பக்தரின் நற்பயனுக்காக மட்டுமே இருக்கும். அந்த பக்தருக்கு தேவையானவற்றை கிருஷ்ணர் வழங்குவார். அந்த பக்தருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயம் தேவையில்லை என்றால், அவருடைய பக்திக்கு தடையாக இருக்கிறது என்றால், உடனடியாக கிருஷ்ணர் அந்த குறிப்பிட்ட விஷயத்தை பக்தர் வாழ்க்கையிலிருந்து பறித்துக் கொள்வார். So Krishna said in Bhagavad Gita, what my devotees having, that I will protect. What my devotees wants, that I give for him. Then I will bless him more. That is what said in Bhagavad Gita. So Krishna always ready to give more blessings and benedictions to his devotees for the welfare of the devotees. என் பக்தர்களிடம் இருப்பவற்றை பாதுகாத்து அவர்களுக்கு தேவையானவற்றை நானே வழங்குகிறேன் என்று பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். எனவே பகவான் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய பக்தர்களிடம் இருப்பதை பாதுகாப்பதற்கும் அவர்கள் விரும்பும் பொருளை, அவர்களுக்கு தேவையான பொருளை வழங்குவதற்கும் எப்பொழுதுமே தயாராக இருக்கிறார் என்பதை பகவத்கீதை ஸ்லோகம் மூலமாக கிருஷ்ணர் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். Here Arjuna was given so many powers and extraordinary body luster and more majesty, because there was reason behind that it must be used in future. So Lord given all this. Now everything was over. All the works was finished. So Lord Krishna thinks, okay, for Arjuna now no need all these powers. So let me withdraw. இங்கே அர்ஜுனருக்கு அபாரமான சக்தி, பிரமிக்க வைக்கக்கூடிய உடல் தேஜஸ், கம்பீரமான தோற்றம் போன்ற அனைத்தையும் கிருஷ்ணர் வழங்கினார். ஆனால் இவை அனைத்தும் ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரை அர்ஜுனருக்கு வழங்கப்பட்டது. அந்த காலம் முடிந்த பிறகு, அந்த நோக்கம் நிறைவேற்றப்பட்ட பிறகு அந்த விஷயங்கள் அவருக்கு தேவையில்லை. இதன் காரணமாக அந்த குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகு கிருஷ்ணர் இந்த விஷயங்கள் அனைத்தையும் தன்னிடம் எடுத்துக்கொண்டார். Like Arjuna, Lord Shri Krishna given powers to us also. What is that powers?
அர்ஜுனரை போல நமக்கும் பகவான் கிருஷ்ணர் சக்திகளை வழங்கி இருக்கிறார். அது என்னென்ன சக்திகள்? The active mentality, the youngness, youthfulness, and preaching works and doing service in the young age. Like these talents, so many powers Lord Shri Krishna given for us. Why you know? Because we have to utilize those things in the service of Lord Shri Krishna, and we develop our bhakti for Krishna. When those things are enough, at the end of the life, Lord Krishna withdraws all those powers. கிருஷ்ணர் நமக்கு வழங்கி இருக்கக்கூடிய சக்திகள் இளமையான உடல், சக்தி வாய்ந்த உடல் அமைப்பு, சுறுசுறுப்பான மூளை, அனைத்து சாஸ்திரங்களையும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மூளை போன்றவற்றை நமக்கு வழங்கியிருக்கிறார். இந்த சக்திகளை நமக்கு வழங்கியதற்கான நோக்கம், நாம் பிரச்சார செயல்பாட்டில் ஈடுபட வேண்டும். நம்முடைய உடல் பலம் மற்றும் மூளை பலத்தை வைத்துக் கொண்டு பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றிய விஷயங்களை படித்து புரிந்து கொண்டு அதை உலக மக்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும். நம்முடைய வாழ்க்கையின் இறுதி பகுதியில் முதுமை பருவத்தை அடையும் பொழுது நாம் இடமிருந்து இந்த சக்திகளை பகவானை எடுத்துக்கொள்வார். ஏனென்றால் அதற்கு மேல் நம்மால் பிரச்சாரம் செய்ய முடியாது, பகவானின் புகழை பரப்ப முடியாது. எனவே நமக்கு எந்த நிலை வரை இந்த சக்திகள் தேவையோ அந்த நிலை வரை பகவான் நமக்கு வழங்குகிறார். அதை நாம் சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். So, as long as we are having this kind of powers, we have to utilize that in an intelligent way on the service of Krishna. Instead of utilizing on the service of Krishna and developing our bhakti, we are utilizing to destroy other persons and destroy other living entities by using those powers. எனவே இந்த சக்திகள் நம்மிடம் இருக்கும் வரையில் அதை நாம் கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். எவ்வளவு நாள் நமக்கு அந்த சக்திகள் இருக்கிறதோ அவ்வளவு நாள் நாம் அதை கிருஷ்ண சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். ஆனால் நாம் என்ன செய்கிறோம்? கிருஷ்ண சேவையில் அந்த சக்திகளை பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக இதர உயிர்வாளிகளை எப்படி அழிப்பது, இதர உயிர்வாளிகள் வாழ்க்கையை எப்படி கெடுப்பது போன்ற விஷயங்களில் நாம் அதை ஈடுபடுத்துகிறோம். Because we have so many powerful persons, so many opulent persons in this material world. They are all maybe puffed up with their opulence and knowledge and their power. But ultimately one day they have to give up and face the death. But those people don't fear about this. Why you know? Because for them, after me, my son, my grandson, they'll own all this property. By seeing this, they get happy. That's why people don't get fear of death. பொதுவாக பௌதிக உலகத்தில் செல்வ செழிப்பு மிகுந்த நபர்கள் இருப்பார்கள். அவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் மரணத்திற்கு பிறகு தொடர்ந்து அந்த செல்வத்தை தன்னால் அனுபவிக்க முடியாது, அனைத்தும் தன்னிடமிருந்து பறிக்கப்பட்டுவிடும் என்று. இருப்பினும் பொதுவாக அவர்கள் அச்சம் கொள்வதில்லை. இதற்கான காரணம் என்ன என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? அவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள், தனக்கு பின்னால் தன்னுடைய மகனோ மகளோ அந்த சொத்தை பாதுகாப்பார், அதை இன்னும் பன்மடங்காக பெருக்குவார். எனவே அந்த வகையில் அது பராமரிக்கப்படும். எனவே தன்னுடைய மரணத்தை பற்றி தான் பெரிதாக கவலைப்பட தேவையில்லை என்றவாறு அவர்கள் சிந்திக்கிறார்கள். So we may possess so many things, we may access so many things, but ultimately that all belongs to Lord Shri Krishna only. So the person who is having this, he must be grateful for what he have, and he must be grateful for Supreme Lord, and he also accept it all belongs to Supreme Lord, mercy only I have. If the person having this kind of mentality, then his life is successful. நம்மிடம் பல திறமைகள் இருக்கலாம், பல ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கலாம், பல விஷயங்கள் நாம் கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் இந்த அனைத்து விஷயங்கள் நாம் கொண்டிருப்பதற்கு எப்பொழுதுமே பகவான் கிருஷ்ணருக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும். அவருக்கு நன்றி உணர்வு உடையவராக நாம் எப்பொழுதுமே நடந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் இந்த விஷயங்கள் அனைத்தையும் நாம் பகவான் கிருஷ்ணரின் கருணையால் மட்டுமே பெற்றிருக்கிறோம். பகவான் கிருஷ்ணர் தான் இதை நமக்கு வழங்கி இருக்கிறார். எனவே என்றுமே இதை நாம் மறக்கக்கூடாது. எப்பொழுதும் பகவானுக்கு நன்றியோடு செயல்பட வேண்டும். So if Lord Krishna thinks, if he wants, he can do anything to any living entity. But generally, he don't anything in any living entity's lives. The loss of karma is taking care. But each and every living entity has to understand this. The Lord has the more powers. He has the capacity. He has the power to do anything to any living entity in loss of karma. பகவான் நினைத்தால் எதை வேண்டுமானாலும் எந்த உயிர்வாளிக்கு வேண்டுமானாலும் வழங்கலாம் அல்லது அவரிடமிருந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஆனால் பொதுவாக பகவான் உயிர்வாளிகளின் வாழ்க்கையில் தலையிடுவதில்லை. இயற்கையின் சட்டத்தின் கீழ் அது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. உயிர்வாளி செய்த பாவ புண்ணியத்துக்கு ஏற்ப இயற்கையின் சட்டம் அந்த உயிர்வாளிகள் வாழ்க்கையில் சில நல்ல விஷயங்களை தருகிறது, சில விஷயங்களை பறித்துக் கொள்கிறது. இதில் பகவான் தலையிடுவதில்லை. ஆனால் நாம் ஒன்றை வரக்கூடாது, பகவான் அனைத்திற்கும் மேலானவர், அனைவரை விட சக்தி வாய்ந்தவர். எனவே அவர் நினைத்தால் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் யாருக்கு வேண்டுமானாலும் எதை வேண்டுமானாலும் வழங்கலாம், எதை வேண்டுமானாலும் அவரிடமிருந்து பறித்துக் கொள்ளலாம். Coming to the devotees part, Lord Krishna says in 10.10 Bhagavad Gita,
those who constantly devoted to me, I give the intelligence which they can come to me. That means the devotees who are practicing Krishna consciousness, if they are very sincere and honest in their practicing, Lord Sri Krishna gives the intelligence. By using that intelligence, they can practice nicely and they can attain Lord Sri Krishna. எப்பொழுதும் எனக்கு அன்பான பக்தி தொண்டு செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு என்னை வந்து அடையக்கூடிய புத்தி கூர்மையை நானே வழங்குகிறேன் என்று பகவத்கீதை 10வது அத்தியாயம் 10வது ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணரே கூறியிருக்கிறார். இதன் பொருள், ஒருவர் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்றால் அந்த நபர் கிருஷ்ணரை அடைவதற்கு தேவையான ஞானத்தை கிருஷ்ணரே அந்த நபருக்கு வழங்குகிறார். From this, what we are going to understand is simply, I got the certificate of Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava. I am a big scholar. I know all the knowledge. This should not come into one's mind. Whatever we studies, the understanding capacity, with the mercy of Guru and Krishna only we can receive. I read so many books, so I got so many knowledge. It is not a big thing. Even computer also memorize so many things. This doesn't mean computer is a devotee. இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது, நாம் பக்தி சாஸ்திரி, பக்தி வைபவ் போன்ற பல பட்டங்களை வாங்கினாலும் நாம் எப்பொழுதுமே கர்வம் கொள்ளக்கூடாது. எனக்கு இவ்வளவு பட்டங்கள் நான் வாங்கியிருக்கிறேன், நான் இவ்வளவு கிரந்தங்களை படித்திருக்கிறேன், எனவே நான் மிகப்பெரிய நபர் என்றவாறு நாம் சிந்திக்கவே கூடாது. உண்மையில் நம்மிடம் இருக்கும் திறமைகள் அனைத்தும் குரு மற்றும் கிருஷ்ணரின் கருணையால் மட்டுமே நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது. எனவே எப்பொழுதுமே நாம் ஒரு படிப்பை முடித்து விட்டோம், பக்தி சாஸ்திரி பக்தி வைபவ் முடித்து விட்டோம் என்றால் கர்வம் கொள்ளக்கூடாது. அது ஏற்றளவில் நாம் படித்திருக்கிறோம், அவ்வளவுதான். இன்றளவில் இன்றைய சூழலில் ஒரு கணினி கூட பல விஷயங்கள் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளும். கணினியோட ஒப்பிடுகையில் நம்முடைய ஞாபக சக்தி சற்று குறைவானதுதான். எனவே அதனால் கணினி ஒரு பெரிய மகத்தான விஷயம் என்று கூற முடியுமா? கண்டிப்பாக கிடையாது. அதே போலத்தான் எத்தனை பட்டங்கள் பக்தி சாஸ்திரி பக்தி வைபவ் போன்ற பட்டங்கள் வாங்கினாலும் எப்பொழுதுமே நாம் கர்வம் கொள்ளக்கூடாது. குரு மற்றும் கிருஷ்ணரிடத்தில் மிகவும் பணிவோடு நாம் அணுக வேண்டும். Because there are lots of example. It is nature for a person, because there are so many pandits in the history. Simply by reading the Vedas, they get puffed up. Even when Chaitanya Mahaprabhu visited Sri Rangam, there was pandits who was always puffed up with their knowledge. One devotee who don't know anything how to read and how to write, he is reading the Bhagavad Gita by holding the Bhagavad Gita in a opposite way, and he is crying. All those pandits criticize that person. This fellow don't know how to read also. See how he holding the Bhagavad Gita on ulta side. Like this they criticized. But when Mahaprabhu saw he is crying, then he went and asked that person. ஸ்ரீரங்கத்தில் இந்த நிகழ்வு நடந்தது. பல பண்டிதர்கள் இருந்தார்கள், வேத சாஸ்திரத்தை படித்து அதை கரைத்து குடித்தவர்கள் பலர் இருந்தார்கள். அப்பொழுது ஒரு எழுத படிக்க தெரியாத ஒரு நபர் பகவத்கீதையை தலைகீழாக வைத்து படிக்க முயற்சித்துக் கொண்டிருந்தார். அவர் கண்களில் கண்ணீர் மல்க அதை படிக்க முயற்சித்துக் கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது அங்கிருந்த இந்த பண்டிதர்கள் அனைவரும் அவரை கேலி செய்தார்கள், குறை கூறினார்கள். இந்த நபருக்கு பகவத்கீதை புத்தகத்தை நேராக பிடித்து படிக்க கூட தெரியவில்லை, தலைகீழாக பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்றவாறு இவர் செய்யும் செயலை குறை கூறி கேலி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்பொழுது கிருஷ்ணர் அவரை அணுகி என்ன செய்கிறார் என்று விசாரித்தார். So when Mahaprabhu approached and asked him why he is crying, then he replied, "See how my Lord is more merciful." By the affection and love for his devotee Arjuna, he accepted as the role of a chariot, and he is there. Arjuna is ordering, go this side, go that side, but Lord accepting as a servant and doing service for his devotee. How my Lord is more merciful, like this he is telling and crying. Then Mahaprabhu hugged that person, devotee, and said, "You are the person qualified to read Bhagavad Gita." இந்த நபரை பார்த்த சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரை அணுகி கேட்டார், நீங்கள் ஏன் கண்ணீர் மல்க கிரந்தத்தை படித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள், எதனால் நீங்கள் கண் கலங்கி அழுகிறீர்கள் என்று கேட்டார். அதற்கு அந்த நபர் கூறினார், இந்த படத்தில் அர்ஜுனருக்கு கிருஷ்ணர் தேரோட்டுகிறார். தன்னுடைய பகவான் என்ற ஸ்தானத்தை கூட விட்டு கொடுத்து தன்னுடைய பக்தரின் ஆணையை சிரமேற்று அர்ஜுனர் இடது பக்கம் செல், வலது பக்கம் செல் என்று கூறும் பொழுதெல்லாம் ஒரு பணிவான சேவகன் போல தாழ்மையான சேவையை ஏற்று கிருஷ்ணர் தேரோட்டுகிறார். என்னுடைய பகவான் எத்தனை மகத்தானவர், அவருடைய நிலையை கொஞ்சமும் பொருட்படுத்தாமல் பக்தனுக்காக எவ்வளவு தாழ்மையான சேவையை கூட செய்ய அவர் எப்பொழுதும் தயாராகி இருக்கிறாரே, அவர் எத்தனை மகத்தான நபர், இதை நினைத்துதான் நான் கண் கலங்கி அழுகிறேன் என்று அந்த நபர் கூறினார். இதை கேட்ட சைத்தன்ய மகாபிரபு உடனடியாக அந்த நபரை கட்டி அணைத்துக் கொண்டு கூறினார், நீதான் பகவத்கீதையை உண்மையாகவே புரிந்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று கூறினார்.
So from this what we are going to understanding is simply having the academic knowledge or powers or opulence, this doesn't makes we are powerful. Being humble and being respectful, being grateful for each and every living entity, this only makes one living entity more powerful. இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்வது, நாம் கொண்டிருக்கும் பௌதிகமான பட்டப்படிப்பு, செல்வ செழிப்பு, சமுதாய அந்தஸ்து, இதன் மூலமாக நாம் மகத்தானவராக மாற முடியாது. உண்மையில் நாம் மகத்தானவராக மாற வேண்டும் என்றால் நாம் பணிவாக இருக்க வேண்டும், அனைத்து உயிர்வாழிகளுக்கும் மரியாதை செலுத்த வேண்டும், அனைவரிடத்திலும் அன்பாக நடந்து கொள்ள வேண்டும். நமக்கு கிடைத்தவற்றிற்கு நாம் நன்றியுணர்வோடு பகவானுக்கு எப்பொழுதும் நன்றி செலுத்த வேண்டும். அதுதான் நம்மை மகத்தானவராக மாற்றும். We no need to create anything new in philosophy. Everything given by Srila Prabhupada. And the practice is also given by Srila Prabhupada. So we just follow what Srila Prabhupada says. Because he is very strict and he analyzed everything. And how one has to practice everything he given. If we move out from that, then only we get fall down. நாம் புதிதாக தத்துவ ரீதியாக எதையும் கண்டுபிடித்து உருவாக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், எப்படி செய்ய வேண்டும் போன்ற அனைத்தையுமே பிரபுபாதர் நமக்கு வழங்கி இருக்கிறார். அனைத்து தத்துவங்களையும் ஆராய்ந்து நாம் செய்ய வேண்டியவற்றை அட்டவணை போட்டு பிரபுபாதர் நமக்கு வழங்கி இருக்கிறார். நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் மிகவும் கண்டிப்போடு அதை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும், பின்பற்ற வேண்டும். அதை எந்த வகையிலும் நாம் ஆராய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நாம் பிரபுபாதர் கூறியதை அப்படியே செய்தால் போதும், நாம் நம்முடைய இலக்கை அடைய முடியும். நிச்சயமாக அதில் வெற்றி அடைய முடியும். For example, one student studying 10th standard, he may have the desire to study the PhD in a particular degree, but he should not do one thing. If he purchase and read those books in while studying 10th standard, will the student get understand anything from that book? So we may desire, but we have to wait for that desire to fulfill. உதாரணத்திற்கு 10ஆம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய ஒரு நபருக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கையில் PhD பட்டம் வாங்க வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கலாம். ஆனால் 10ஆம் வகுப்பு படிக்கும் பொழுதே PhD பட்டத்திற்கு உண்டான புத்தகத்தை வாங்கி படித்தால் அவரால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியுமா? எனவே நாம் ஆசைப்படலாம், ஆனால் அந்த ஆசை கை கூடுவதற்கு நாம் பகவானின் கருணை கிடைப்பதற்காக காத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். Similarly, devotees, while we are practicing, we may aspire particular rasa with Radha Krishna, but while practicing devotional service in the beginning areas, we should not read those pastimes, even that area. When we are in a bodily concept of life, we should not read the intimate pastimes of Lord Sri Krishna, because this mind and body already contaminated. Those only work is how to think material only. உதாரணத்திற்கு பக்தி பயிற்சி செய்யும் பொழுது நாம் ராதா கிருஷ்ணரோடு ஒரு குறிப்பிட்ட பாவத்தில் சேவை செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்படலாம். உதாரணத்துக்கு மாதுரிய பாவத்தில் சேவை செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்படலாம். ஆனால் பக்தி பயிற்சி செய்யும் சாதக பக்தராக நாம் மாதுரிய பாவத்தை பற்றி உடனடியாக புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்க கூடாது. ஏனென்றால் பௌதிக தளத்தில் நம்முடைய உடல் மற்றும் மனம் எப்பொழுதுமே களங்கம் அடைந்த நிலையில் இருக்கும். இதன் காரணமாக நாம் அந்த பாவத்தில் இருக்கும் கருத்தை அணுகும் பொழுது அதை தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடும். எனவே படிப்படியாக நாம் பக்தியில் முன்னேறி ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் அதை படித்து புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கலாம். பக்தியின் தொடக்கத்திலேயே இதை படித்து புரிந்து கொள்ள பொதுவாக முயற்சி செய்யக்கூடாது. That's what still Prabhupada emphasizes always. Even if you go to Vrindavan also, he always speak about you are not this body, you are Atma. He is always emphasizing. We have to understand we are not this body, we are Atma. Then only we can understand those intimate pastime things, those philosophy. As long as we are in this material body, as long as we are over the material desires, we cannot understand anything. If we having the desires and we read those things, there is every chance of fall down. These some devotees got experience and get out from that danger also. Some devotees stuck in that also. It is happening everywhere. நாம் உடல் சார்ந்த தளத்திலிருந்து வெளியேறினால் மட்டுமே, உடல்ல ஆத்மா என்பதை முழுமையாக உணர்ந்தால் மட்டுமே நாம் ராதாகிருஷ்ணரின் நெருக்கமான நிலைகளை படித்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய திறமையை பெறுவோம். அவ்விதமாக உடல் சார்ந்த தளத்திலிருந்து நாம் வெளியேறாவிட்டால் கண்டிப்பாக நாம் வீழ்ச்சி அடைவதற்கு அனைத்து வாய்ப்புகளும் இருக்கிறது. சில பக்தர்கள் இதை நிஜ வாழ்க்கையில் அனுபவித்தும் இருக்கிறார்கள். சரியான முறையில் பக்தி பயிற்சி செய்து ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடையாமல் நேராக மாதுரிய ரசத்தை பற்றி படித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த கிரந்தங்களை படித்து பக்தி வாழ்க்கையிலிருந்து விழுந்து விலகி சென்று தங்கள் பக்தி வாழ்க்கையை பாழாகிவிட்டது என்பதை உணர்ந்திருக்கிறார்கள். அதன் பிறகு அவர்கள் மனம் திருந்தி சரியான முறையில் வெற்றி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது, ஆச்சாரர்கள் நமக்கு வழங்கக்கூடிய வழிமுறையை கடைபிடித்து படிப்படியாக ஆன்மீகத்தில் நாம் முன்னேற முயற்சிக்க வேண்டும். நேரடியாக மாதுரிய ரசத்தை படித்து புரிந்து கொள்கிறேன் என்று அவசரப்படக்கூடாது. அது நம்முடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையை மொத்தமாக பாழாக்கிவிடும்.
Because of Srila Prabhupada and Srila Prabhupada disciples and disciples, they are very strong. They understand the mood of Prabhupada. They are guiding us. So we are in right path. Otherwise, we may read those things even in beginning stage. We may get so many bad ideas and we may look like a Sagajas. We may fall down. That's what we have to understand. How Srila Prabhupada is very much strong, how he is this much intelligence and is guiding us in all ways and saving our lives from all these dangers. பிரபுபாதர் மற்றும் பிரபுபாதரின் சீடர்கள் நமக்கு வழிகாட்டுகிறார்கள். அந்த வழிகாட்டுதலை நாம் பின்பற்றும் காரணத்தினால் ஓரளவுக்கு பாதுகாப்பான நிலையில் இருக்கிறோம். அவ்விதமாக அவர்கள் வழிகாட்டுதலை பின்பற்றாமல் நேரடியாக நாம் கிரந்தத்தை படித்தோம் என்றால் கண்டிப்பாக அதை தவறாக புரிந்து கொண்டு நம் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் இருந்து வீழ்ச்சியடையலாம் அல்லது சகஜ பக்தர்கள் போன்ற மோசமான நிலையை நாம் அடையலாம். எனவே எப்பொழுதுமே நாம் பிரபுபாதர் மற்றும் பிரபுபாதரின் சீடர்கள் ஆகிய பக்தர்கள் நமக்கு காட்டும் வழியை பின்பற்ற வேண்டும். அவர்கள் அடிச்சோடை பின்பற்றி அவர்கள் எந்த வழிமுறையில் பாகவத்தை படிக்க சொல்கிறார்களோ அதே வழிமுறையில் படித்து பாகவத்தை புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும். When we read about Lakshmi Narayana or Sita Ram, we never see any intimate pastime, we never read about them. But when we read Radha Krishna pastimes, we have the accessibility that was given by our acharyas. Why? Because the devotees cannot aspire for Lakshmi Narayanan or Sita Ram. They cannot become one of the associate of Lord Ram or Narayanan. But there is an option given by the mercy of Srimati Radharani and Krishna Chaitanya Mahaprabhu and Mahaprabhu followers, that option given. But we have to, it's like a fire, but we have to deal very carefully. பொதுவாக லட்சுமி நாராயணன் சீதாராமன் போன்ற நபர்களை பற்றி நாம் படிக்கும் பொழுது நாம் தவறாக புரிந்து கொள்ள மாட்டோம். அதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விஷயங்கள் நேரடியாக நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் நெருக்கமான உறவு முறையை ராதாகிருஷ்ணன் நெருக்கமான உறவுமுறை போல ஒரு உறவுமுறையை அவரோடு நாம் கொள்ள முடியாது. ஆனால் ராதாகிருஷ்ணர் அந்த நெருக்கமான உறவுமுறை நாம் பெற வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு மார்க்கத்தை வழங்கியிருக்கிறார்கள். ஆனால் அதை நாம் பயன்படுத்தி அந்த மார்க்கத்தில் முன்னேற வச்சுக்கும் பொழுது நாம் நெருப்பை கையாளுவது போல மிகவும் கவனமாக கையாள வேண்டும். எப்படி நெருப்பை கவனமில்லாமல் கையாண்டால் அந்த நெருப்பு நம்மை சுட்டு விடுமோ அல்லது சமயத்தில் நம்மை எரித்து விடுமோ, அதே போல் இந்த மாதிரி படிக்கும் பொழுது நாம் மிகவும் கவனமாக செயல்பட வேண்டும். அவ்விதமாக செயல்படாவிட்டால் நம்முடைய மொத்த பக்தி வாழ்க்கையும் பாழாகிவிடும். When we speak about Krishna, when we read about Krishna, when we think about Krishna, Maya will come and test us so much, whether we are strong or not. And when Maya gives so many tests, the great devotees, who have the capacity, they can escape from it. But when the devotee speaks about Radharani alone, Maya tests more than 1000% the normal testing. So more danger. கிருஷ்ணரை பற்றி நாம் படிக்கும் பொழுது, கிருஷ்ணரை பற்றி நாம் பேசும் பொழுது, கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கும் பொழுது பல வகையில் மாயாதேவி நம்மை சோதிக்கும். உண்மையான பக்தர் அந்த சோதனையில் வெற்றி அடைவார். ஒருவேளை பக்தியில் ஒருவர் ஸ்திரமாக இல்லாவிட்டால் அந்த சோதனையில் தோல்வி அடைவார். ஆனால் நாம் இன்னும் கவனமாக கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயம், கிருஷ்ணரை விட குறிப்பாக ராதாராணியை பற்றி நாம் பேசும் பொழுது, அவரை பற்றி நாம் படிக்கும் பொழுது, அவரை பற்றி புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கும் பொழுது முன்பை விட 1000 மடங்கு அதிகமாக மாயாதேவி அந்த நபரை பரிசோதிக்கும். ஒருவேளை அந்த நபர் சற்று கவனக்குறைவாக இருந்தால் கூட அவர் கடும் தோல்வியை சந்திக்க நேரிடும். எனவே ராதாராணியின் லீலைகளை பற்றி நாம் படித்து புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கும் பொழுது 1000 மடங்கு அதிகமாக சக்தியோடு மாயாதேவியை சோதிக்க வரத்தினால் நாம் மிக 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 கவனமாக செயல்பட வேண்டும். இல்லாவிட்டால் நம்முடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையில் நாம் நிச்சயமாக தோல்வியடைவோம். So these points are for the beginners. I saw some beginning devotees, they are speaking alone about Srimati Radharani. So for them, so my personal experience I am giving, be careful and take care of one's bhakti. இந்த விஷயங்கள் ஆரம்ப நிலை பக்தர்களுக்கு நான் பார்த்த வரையில் சில ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் நேரடியாக ராதாராணியை பற்றி பேச தொடங்கினார்கள். எனவே அவர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே இதை நான் வலியுறுத்துகிறேன். அவர்கள் கவனமாக செயல்பட வேண்டும், தங்கள் பக்தியை சரியாக பராமரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த மேற்கூறிய விஷயங்களை நான் கூறினேன். Simply reading Prabhupada books, simply following the what Prabhupada taught us, then we are saved from all these dangers. Thank you. Hare Krishna. பிரபுபாதர் புத்தகத்தை படித்து பிரபுபாதர் நமக்கு கற்பித்த விஷயங்களை பின்பற்றினாலே போதும், நாம் இது போன்ற பல அபாயங்களிலிருந்து பாதுகாப்பாக விடுபடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. Yes, Mataji. Hare Krishna Prabhu, thank you very much for this beautiful class. One thing I want to ask, you said Krishna, when we talk about Krishna, think about Krishna, we have to be careful. But Chaitanya Mahaprabhu distributed Radha Krishna, Hare Krishna Maha Mantra to everyone. Even animal also became devotee. He distributes this precious thing to everyone without any qualification of them.
and it's possible to get even prema stage. So how can we analyze what you said? It is understanding, but these two comparison, this one, can you explain please? கிருஷ்ணரை பற்றி நாம் பேசும்பொழுது கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு ராதாகிருஷ்ண பிரேமையை அனைத்து உயிர்வாளிகளுக்கும் இலவசமாக வழங்கினார், மிருகங்களுக்கு கூட அதை வழங்கினார். எனவே இந்த வாக்கியத்தை நீங்கள் கூறிய வாக்கியத்தின் அடிப்படையில் எப்படி ஆராய்ந்து புரிந்து கொள்வது, இதை பற்றி சற்று விளக்கம் தர முடியுமா? Yes, by reading, by chanting the Hare Krishna Mahamantra, we can get prema. But Mahaprabhu didn't discuss the intimate pastime with everyone. He discussed particularly with Ramananda Raya. Not even Sanatana Goswami or Rupa Goswami also not discussed that much. So from this we are understand, Lord may given so many things, but we have to see by his personal example how Lord personally discussing with only the qualified persons only. So we have to understand whether we are renounced everything from the material. We are everything giving mind, body and soul 24 hours for Krishna. Are we living in the what is called soul platform? Then only we can, automatically it will come. For example, one devotee asked me, if I don't follow Raganuga Bhakti, how I will get Raganuga Bhava? That means the answer is that when we follow Vaidhi Sadhana, when we attain the Bhava stage, there is the two roads separate. Either we can go to Vaidhi road or you can go to Raganuga road. So when we decide initially, I want this particular rasa, then ultimately by the mercy of Lord Shri Krishna, it will come. Sorry, Prabhu. சைத்தன்ய மகாபிரபு ராதாகிருஷ்ணரின் நெருக்கமான லீலைகளை பற்றி சனாதன கோஸ்வாமி, ரூப கோஸ்வாமியிடம் கூட கலந்துரையாடவில்லை, ரமானந்த ராயரோட மட்டுமே கலந்துரையாடினால். எனவே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது, நாம் பக்தி மார்க்கத்தை கடைபிடிக்கும் பொழுது, சாதன பக்தியை சரியாக பயிற்சி செய்து அதில் நாம் முன்னேற்றம் அடையும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட தருணம் வரும். ஒரு குறிப்பிட்ட தருணத்தில் நமக்கு அந்த பாதை இரண்டாக பிரியும். ஒன்று ராகானுக பக்தி, இன்னொன்று வைதி சாதன பக்தி. எனவே அந்த குறிப்பிட்ட நிலையை நாம் அடையும் வரையில் நாம் வைதி சாதன பக்தியை சரியாக பின்பற்ற வேண்டும். நாம் உடலெல்லாம் ஆத்மா என்று புரிந்து கொண்டு அந்த தளத்தை நாம் அடையும் பொழுது நம்மால் ராதாகிருஷ்ணரின் புனிதமான உறவை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியும், அந்த லீலையில் இருக்கும் மகத்துவத்தை வகையாக புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் நாம் உடல் தளத்தில் இருந்து கொண்டு ராதாகிருஷ்ண லீலையை நாம் படித்தோம் என்றால் கண்டிப்பாக நாம் அதை தவறாகத்தான் புரிந்து கொள்வோம். அதனால் நாம் பெரும் அபராதத்தை எடுக்க நேரிடும். எனவே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது, பக்தி மார்க்கத்தில் நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையை அடையும் வரை நாம் வைதி சாதன பக்தியை சரியாக கடைபிடிக்க வேண்டும். அந்த நிலையை அடைந்த பிறகு நான் கூறியது போல அந்த பாதை இரண்டாக பிரியும். அந்த நிலையில் நாம் நம்மளுடைய ராகானுக மார்க்கத்தில் அந்த குறிப்பிட்ட பாதையை தேர்ந்தெடுத்து நாம் முன்னேறலாம். One cannot practice Raganuga sadhana unless until one meet a Raganuga advanced devotee. But the devotee is very rare. But Vaidhi sadhana is available. So better and safe is Vaidhi sadhana. ராகானுக பக்தியில் முன்னேற்றம் அடைந்த ஒரு நபரை சந்தித்து அவரிடமிருந்து வழிகாட்டலை பெறாமல் ஒருவரால் ராகானுக பக்தியை பயிர் செய்ய முடியாது. அது மிக மிக அரிதானது. அப்படிப்பட்ட ராகானுக பக்தரை கண்டறிவது இந்த பௌதிக உலக சூழலில் மிக மிக அரிதானது. ஆனால் நமக்கு எளிதாக கிடைக்கும் வண்ணம் வைதி சாதன பக்தி நம்மிடையே இருக்கிறது. எனவே இப்பொழுது இருக்கும் சூழலில் வைதி சாதன பக்தியை பின்பற்றுவது சாலச் சிறந்தது, மிகவும் பாதுகாப்பானது. Hare Krishna Prabhu, thank you. Another question. In this verse, actually, Prabhupada's commentary purport, he said actually from Arjuna, he withdrawn the power. This is analytical only, just for discussion I am asking. Actually, withdrawn means indirectly Krishna says, it's enough, come to me, like that. Yes. Like that indirect way. And another one that practically in material also we can hear, if anyone two of them closed materially, I am saying, then one lost, like one gone means they actually became mad and they lost power, like that. Just a replica I am saying, just like that. Not like that, it is one of the qualities like that. Is it clear? அர்ஜுனரிடமிருந்து சக்திகளை பின்னெடுத்துக் கொள்ளும் பொழுது கிருஷ்ணர், நீ இந்த பௌதிக உலக லீலைகள் புரிந்தது போதும், என்னை வந்தடை என்று மறைமுகம் உணர்த்துகிறார். இதே போல பௌதிக உலகத்தில் இருவர் நெருக்கமாக இருக்கும் பொழுது ஒருவர் மறைந்து விடுகிறார் என்றால் அந்த நபர் மீது கொண்டிருந்த பற்று போதும் நேரடியாக என் மீது பற்று செலுத்து என்று அந்த நபருக்கு கிருஷ்ணர் உறுத்துகிறார் என்று உணர்த்துகிறார் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். சரியான புரிதல் என்பது மாதாஜியின் கேள்வி. சரி என்பது வருஜியின் பதில். Of course, Arjuna is the eternal associate of Lord Shri Krishna, because this separation is very minute, like Maharaj said yesterday. Ultimately, when he left this body and he met Krishna again.
But in this material world, the relationships, whatever we make, that is temporary only. Whether they goes away with us or they are with us, we have to understand one thing, that is not permanent. We should not wait for they have to live. Then only we have to understand. We have to understand, even by living with them, when getting their association, we have to understand this is not permanent. அர்ஜுனர் பகவானின் நித்திய சகா ஆவார். எனவே சிறிது காலம் அவர் பகவானை விட்டு பிரிந்திருக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது. அதன் பிறகு அவர் நித்தியமாக ஆன்மீக உலகத்தில் பகவானோடு இணைந்து விட்டார். ஆனால் பௌதிக உலகத்தில் நமக்கு இருக்கும் எப்படிப்பட்ட உறவு முறையாக இருந்தாலும் அது தற்காலிகமானதுதான். சிறிது காலம் நம்மோடு இருக்கும், அது நிரந்தரமாக நம்மோடு இருக்க முடியாது. கண்டிப்பாக ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் நாம் அந்த உரையை விட்டு பிரியத்தான் வேண்டும். எனவே அது தற்காலிகமானது என்பதை நாம் எப்பொழுதும் மனதில் கொண்டிருக்க வேண்டும். Any online question, bro? No, Prabhuji, there are no online questions. Thanks for the wonderful class. Hare Krishna. Thank you, bro. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Dear devotees, thank you for your participation. Vancha kalpatarubhesha kripa sindhubhyevacha paritanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Ananta Koti Vaishnavrinda ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Om. Thank you, Rupeshwar Prabhu, Suramya Prabhu, Dipankar Prabhu, Dandavat Pranam. Thank you. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Recording stopped.